ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲਸ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ TV84 ਦੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ TV84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੋ ਐਂਡਰਾਇਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ TV84 ਦੀ ਐਪ ਹੈ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 24 ਆਵਰ ਸੌਰੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਐਨੀ ਹੋ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਵਕਤ ਫਿਰ ਘੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਸਟਿਲ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਲੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ वैसे तो करतारपुर की खुशी हर इंसान दोस्त को हुई है, लेकिन डॉक्टर साहब आज के ऐसे बेशर्म भी मिल जाते हैं जिनको 3 करोड़ लोगों की खुशी से ज़्यादा अपनी राजनीति प्यारी है। और फिर उन्होंने कहा आप समझ गए होंगे कि किस घटिया इंसान की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप ठीक समझे, मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह CM ऑफ पंजाब की बात कर रहा हूँ जी। वैसे तुसी इस घटिया और बेशर्म इंसान के नाम के साथ सिंह लिखना ਸਿੰਘੋਂ और सरदारों की तौहीन है। वैसे ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਅੜਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। डॉक्टर साहब, जो कुछ इसने करतारपुर और ISI को बदनाम करने के लिए ज़ुबान इस्तेमाल की है तो कैप्टन जैसे बेशर्म सुन लें, ISI हमारे दिलों में बसती है। एक एक पाकिस्तान मुल्क आर्मी और ISI के लिए मर मिटने को तैयार है। हमें अपने देश और आर्मी से प्यार करने के लिए किसी मोदी या अमरिंदर जैसे घटिया इंसान से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं दिल में सिख बहन बहनों के लिए बहुत मोहब्बत रखते हैं, रब इनको खुशियाँ दे, लेकिन अगर अमरिंदर जैसे बेशर्म इंसान पग बांध के मेरे देश मेरी आर्मी ISI के बारे में बकवास करेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। डॉक्टर साहब, हम और हमारे PM इमरान खान ने मुस्लिम सिख भाईचारे और मोहब्बत के लिए बनाने के लिए ये कॉरिडोर खोला है, लेकिन अगर अमरिंदर जैसे बेशर्म इंसान हमारी मोहब्बत और हमारे खलूस को आतंकवाद से जोड़ेंगे तो मेरे लिए मेरे वतन से आगे कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब, इस बेशर्म और गलीज़ इंसान का DNA टेस्ट होना चाहिए। मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये किसी सिख की औलाद नहीं है। प्लीज़ मेरे इमोशंस को गलत मत समझना। सिख हमारी जान, हमारे भाई हैं। मेरा इरादा किसी सिख भाई बहन को दुख देना नहीं, लेकिन प्लीज़ आपसे बेनती है अमरिंदर जैसे घटिया लोगों को अपना लीडर मत बनाओ। ये सिख कौम के लिए शर्मिंदगी है। और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान जैसे घटिया लोग, इन्हें भी करतारपुर सिखों का कादियानियों के साथ जोड़ना इनका लिए शर्मनाक है। मैं इस 2 नंबर के घटिया इंसान की स्टेटमेंट पे अपने सिख भाइयों से माजरत करता हूँ। कैप्टन और फजलुर रहमान जैसे घटिया और बेशर्मों को एक्सपोज करना हम सब का फ़र्ज़ है। अगर आपको मेरी किसी बात से कोई तकलीफ़ हुई हो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि डॉक्टर साहब आप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। आप पूरी सिख कौम के 550 प्रकाश पुरब की बहुत बहुत मुबारक। रब राखा मोहम्मद खुर्शीद। मोहम्मद खुर्शीद जी, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੱਧ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਅੜਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਏ, ਬਾਦਲ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 100%
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੈਂਟਾ ਸਿੱਖ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੰਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇਕ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ 1422 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 14 ਔਰ 15 ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਫਲਸਫਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਿ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਝ ਸੱਚੇ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਜੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਝ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਹੋ? ਜੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਰੋਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਥੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਥਰੂ ਵੀ ਕੈਸੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਵਿਛੜਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਥ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਂਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 14 ਇਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੱਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਵੈ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਸਾਈ ਭਗਤ ਹੋਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਵੈ ਪਾਰ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਉਹ ਵਿਗਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖੇੜੇ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਵਾਹੈ ਕਿਨੀ ਬਾਤੀ ਸ਼ੌ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਕਰ ਮਾਨੀਏ, ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਚੁਕਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੋ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਸੁਹਾਗਣ ਤੇ ਦੁਹਾਗਣ, ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਔਰ ਮਿਲੀ ਰੂਹ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਲੋਲ ਕਰਦਾ ਫਕੀਰ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਡੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਚੈ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖਾਟ ਮੰਗੂ ਚੌਪਾਈ, ਸਿਰਾਣਾ ਅਵਰ ਤਲਾਈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ, ਘਰ ਕੀ ਗੇਹਨ ਚੰਗੀ ਜਨ ਧੰਨਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਦਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ ਕਲੋਲ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੱਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਵੈ, ਖਿੜਨਾ ਔਰ ਵੈਰਾਗ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਸਾਈ ਭਗਤ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਿਰਾਗ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇੜੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ,
ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਪੀਰ ਪਰਾਈ। ਪਰਾਈ, ਤੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤ ਪਰਾਈ, ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਕੰਦਰੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਔਰ ਦਾਰਾ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਤਿਨ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ, ਤਿਤ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿਨ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਜੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿਛੜੇ, ਜੇ ਮੇਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਤ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਉਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਜਲ ਮੁੱਖ ਜਾਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਤਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ, ਜੇ ਮੇਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਦਾਤ, ਜੋ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਚਾਹੇ ਮੇਲ ਕਰਾ ਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿਛੜੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ soshv.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 84। ਭੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।